ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع
والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر
والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadis yang kedua di dalam tajuk Al-Yaqin wa Tawakkul, riwayat daripada Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, bersabda di dalam doa baginda, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutuna. Muttafaqun alaih, wa hadha lafdhu Muslimin wa ikhtasarahu al-Bukhari. Rasulullah SAW telah membaca di dalam doa baginda, Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu daku berserah, dan denganmu daku beriman, dan ke atasmu daku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu daku bertaubat. Wa bika khasamtu, dan denganmu daku memusuhi. Denganmu yakni denganmu daku memusuhi musuh-musuhmu dengan hujjah daripada Al-Quran dan Sunnah. Wa bika khasamtu ay bika ahtaj wa udafi'u, ahtaj wa udafi'u wa uqatil. Denganmu daku berhujjah, daku membela, dan daku memerangi musuh-musuhmu. Allahumma a'udhu bi, Allahumma inni, dalam nuskah yang lain, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya daku berlindung dengan kemuliaanmu. Daku berlindung dengan kemuliaanmu, yakni dengan kekuasaanmu yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan hanya engkau. Antal hayyul ladzi la tamut, hanya engkaulah Tuhan yang maha hidup secara berkekalan, yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan seluruh jin dan manusia akan mati. Wal jinnu wal insu, jin dan manusia termasuk pengikut-pengikut mereka,
termasuk binatang-binatang, termasuk serangga-serangga. Yamutun, mereka akan mati. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, tiada Tuhan melainkan Engkau, daripada Engkau menyesatkan akan daku. Daku berlindung denganmu daripada aku menjadi sesat. Antal hayyul ladzi la yamut. Hanya Engkaulah Tuhan yang maha hidup, tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, sedangkan seluruh jin dan manusia itu akan mati. Di dalam hadis ini di antara yang disebutkan tambihun ala sababit tawakkul alaih. Satu peringatan kenapa kita perlu bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusan kita kepadanya, tidak perlu menyerah kepada yang lain. Kerana yang lain itu akan mati. Yang lain daripada Allah Ta'ala berupa manusia dan lainnya akan mati, akan lemah, akan hilang dan luput. Tawakal itu hanya kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. فَمَنِ اعْتَزَّ بِغَيْرِ اللَّهِ زَلَّ وَمَنِ اهْتَدَى بِغَيْرِ هِدَايَتِهِ ضَلَّ وَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ. Man i'tazza billahi bighairi llahi zalla. Dalam dalil falihin dia kata barang siapa yang merasa mulia dengan selain Allah Ta'ala maka ia akan hina. Wa man ihtada bighairi hidayatihi dhalla. Barang siapa yang mencari petunjuk selain daripada petunjuk Allah dia akan sesat. وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَازَ وَفَلَحَ. Dan barang siapa yang berpegang dengan Allah dan bertawakal kepadanya, nescaya dia akan berjaya. Wa'tasimu, berpegang dengan Allah ada satu ayat, berpegang dengan tali Allah ada satu ayat yang lain. Ada satu ayat kata wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan Allah sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Satu ayat. Ayat yang lain wa ma wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Jadi dalam doa ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada perkataan wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu daku bertawakal. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, ia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil itu telah dibaca akan dia oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Nabi Ibrahim dilontar dari dalam api. Ada riwayat hasbunallah wa ni'mal wakil, ada riwayat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbuna yakni kafina, cukuplah kepada kami itu Allah. Tidak ada seseorang yang dapat mempercukupkan ataupun mempercukupkan apa yang kami harapkan melainkan hanya Dia, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpegang dengannya nescaya dia mencapai hajatnya dan terhasil maksudnya. Wa ni'mal wakil, tidak ada di sana yang lebih afdal, lebih baik daripada apa yang kami serahkan akan urusan kami kepadanya dan kami bertawakal dan berpegang kepadanya. Dialah yang maha mencukupkan, yang maha kaya, yang maha berkuasa daripada yang lainnya.
telah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika nak dilontar ke dalam api ketika Namrud nak membakarnya. Lalu Allah telah menyelamatkan baginda kerana baginda berpegang kepada Allah dan bertawakal dan berserah kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah mempercukupkan dia. Hasbuhu ay kafih. Lalu datang perintah kepada api yang membakar agar api itu menjadi sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu mukjizat, perkara yang mencarikan adat api yang panas menjadi sejuk, menjadi selamat. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Diriwayatkan dalam sebahagian kitab tafsir, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nak diletakkan di dalam manjanik. Manjanik ni macam lastik, macam terbih. Nak buh dia dalam manjanik, alat tu nak terbih pergi masuk dalam api yang jauh. Malaikat bising dan malaikat minta kepada Allah untuk menyelamatkan nabinya. Lalu Allah izinkan malaikat Jibril dan malaikat yang lain untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Malaikat tanya, mau tak kami tolong kau? Nabi Ibrahim kata, ya amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala, ataupun fana'am. Kalau berhajat kepada engkau tidak, tapi kepada Allah Ta'ala ya. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh api itu menjadi selamat dan sejuk. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. Dan telah membaca akan dia oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabat. Ketika ada orang berkata, sesungguhnya manusia telah berhimpun. Manusia di sini yakni musyrikin Mekah. Telah berhimpun untuk menyerang kamu, maka takutlah kamu kepada mereka, lalu menambahlah mereka itu akan keimanan, di sudut keimanan, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai Tuhan kami, dan Allah itu sebaik-baik tempat kami berserah. Maka daripada bacaan inilah Allah anugerahkan kemenangan, kenikmatan, kelebih kemuliaan. Allah masukkan rasa takut ke dalam hati musuh Abu Sufyan dan tenteranya. Kalau kisah itu berkenaan dengan Badar Sughra. Musyrikin Mekah, kalau kisah itu berlaku dengan selepas peperangan Uhud yang disebut sebagai Hamra'ul Asad. Allah masukkan rasa gerun dan takut ke dalam hati musuh apabila para sahabat membaca ayat itu, sehingga musuh lari balik, tak jadi perang. Lari balik ke Mekah kerana Allah lontarkan perasaan takut ke dalam hati musuh, hasil daripada para sahabat membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita takut, kita bacalah doa ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca kepada oleh orang yang takut. Kalau kita takut kepada manusia ataupun musuh, ada juga doa yang berbunyi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, ya Tuhan kami jadikan musuh-musuh kami, tengkok-tengkok mereka, kami jadikan engkau pada tengkok-tengkok musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka.
Kita serah orang yang memusuhi kita itu kepada Allah, dan kita minta Allah lindung kita supaya tak kena kejahatan musuh. Musuh tak kira yang nampak ke tak nampak, orang ke jin ke syaitan ke, tak kira. Siapa yang nak berkeli dengan kita, nak memusuhi kita, kita serahkan orang itu kepada Allah dan kita minta Allah lindungi kita daripada kejahatan mereka. Doa itu adalah kita azkar yang kita baca hari itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Ada bacaan yang kedua dalam kita azkar juga, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika berhadapan dengan musuh, itu mudah ingat bahasa kita duk baca Fatihah. Doa ketika berhadapan dengan musuh, hanya Engkau yang kami sembah wahai Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. A'budu saya sembah, asta'in saya minta tolong. Itu juga bacaan ketika menghadapi musuh. Di samping bacaan yang kita jumpa sekarang, iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seterusnya doa hadis yang keempat, yadkhulu. Riwayat hadis yang ketiga ni ada riwayat yang lain menyatakan kana akhir qauli Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adalah bacaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilontar ke dalam api, hasbiyallah. Yang tadi hasbunallah. Hasbuna yani hasbiya. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Cukuplah bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik tempat aku berserah, aku menyerah, aku mewakilkan. Jadi hasbuna pun boleh, hasbiya pun boleh. Hasbuna kami, hasbiya saya. Hasbunallah, cukuplah kepada kami Allah. Hasbiya, cukup kepada saya Allah. Jadi kita cerita dah hari itu bahwasanya Sayyiduna Ja'far As-Sadiq rahimahullah berkata, siapa takut baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa sedih baca doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa takut orang buat perancangan jahat, tipu daya untuk perkena dia, baca doa dalam surah Ghafir, wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusan aku kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha melihat kepada hambanya. Siapa sakit, baca doa Nabi Yunus, baca doa Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Itulah 4 bacaan yang digalakkan kita baca ketika kita menghadapi 4 masalah. Masalah 1, sedih. Masalah kedua, takut orang buat jahat kat kita. Masalah ketiga, masalah 1 takut. Masalah kedua, takut orang buat jahat kat kita. Masalah ketiga, sedih. Masalah keempat, sakit. 4 masalah ni kadang-kadang kena kepada seseorang. Maka ketika takut hantu ke, takut orang buat jahat ke, takut makhluk lain ke, takut harimau ke, takut apa yang kita takut, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulang banyak-banyak. Itu bacaan ketika takut, kerana Allah memberikan setelah pembaca membaca doa itu, setelah Nabi SAW dengan para sahabat membaca doa itu, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Lalu mereka pulang ke Madinah dengan mendapat nikmat. Nikmat ni benda yang disukai. Dapat perasaan suka, pasal menang percuma, tak gaduh lawan dengan musuh yang takut dan lari balik. Yang kedua, dapat kemuliaan, kelebihan. Yang ketiga, tidak ditimpa keburukan. Yang keempat,
mengikut ataupun mendapat redha Allah Ta'ala. Itu 4 anugerah Allah kepada pembaca, para sahabat yang telah membaca, seperti cerita dalam surah Ali Imran. Ayat 170, 173, 74, surah Ali Imran. Yang kedua, barang siapa yang takut seseorang atau sesiapa sahaja yang ingin membuat suatu perancangan jahat untuk menjadikan kita ditimpa kejahatan itu. Dia nak perkena kita. Mungkin kita rakan kongsi dia nak perkena kita dalam perkongsian pekerjaan perniagaan. Mungkin jiran kita, mungkin kawan kita, mereka duk merancang nak buat satu kerja konspirasi, perancangan jahat, nak merosakkan kita. Maka kita nak minta Allah lindung kita daripada perancangan mereka itu berjaya. Tak kira lah apa juga cara mereka nak buat. Mereka tipu ke, fitnah ke, pergi jumpa bomo siam ke, buat sihir ke. Kita minta sihir tak kena. Kita minta penipuan mereka tak kena, fitnah mereka tu tak kena kat kita. Allah bela kita. Maka kita baca ayat dalam surah Ghafir, ataupun setengah kita tafsir dipanggil surah Mukmin. Ayat itu berbunyi, wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Dan aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat kepada segala hamba-hambanya. Bila ayat itu dibaca, sambungan ayat, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Lalu Allah memelihara pembaca itu daripada segala kejahatan yang dirancang, yang nak ditipu oleh mereka yang merancangnya dengan perancangan jahat dan penipuan dan tipu daya itu. Itu bacaan ketika kita bimbang orang perkena kita. Itu bacaan kedua. Bacaan ketiga, jika kamu sedih, bacalah ayat dalam surah Al-Anbiya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan hanya Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Baca doa tu ketika kita sedih, ketika kita takut. Kemarin dulu ada orang jumpa saya, dia cerita dia kena sihir. Lurut ni keluar kaca. Nak cabut pun sakit. Dia lurut sambil baca doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Timbul tarik keluar kaca. Berawat dengan doa tadi. Doa ketika sedih. Doa ketika duduk dalam susah. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus AS ketika dia susah dalam perut ikan nun. Lalu Allah berfirman, fanajjaynahu, kami selamatkan dia daripada gham, daripada duka citanya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami memberi kejayaan kepada orang yang beriman. Kami selamatkan orang beriman itu setelah orang beriman membaca doa itu juga. Jadi kita sedih, kita serabut, tension, baca doa dalam surah Al-Anbiya. Doa Sayyiduna Yunus alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keempat, jika seseorang itu ditimpa sakit tani, dia nak tabah dan sabar dalam menghadapi sakit. Mudah-mudahan dia boleh bersabar yang mengundang pahala yang tinggi. Mudah-mudahan sakit dia tak lebih teruk daripada tu lagi. Mudah-mudahan ada harapan boleh sembuh. Maka bacalah doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam yang telah sakit lama.
Nabi Ayub baca, Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ayat ni juga kalau tak silap dalam surah Al-Anbiya juga. Cuma dia belakang sikit. La ilaha illa anta pi ke belakang sikit. Dia ke awal sikit dalam surah Al-Anbiya. Rabbi anni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya daku massani yadhurru, telah menimpa akan daku oleh kemudaratan, oleh penyakit, oleh kemudaratan, oleh benda bahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Tuhan yang maha belas kasihan. Lalu Allah Ta'ala sembuhkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Itu doa Nabi Ayub ketika sakit. Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Kita baca dalam kita azkar ataupun penutup kita terjemahan azkar yang terbaik yang kita buat tu, last sekali tu ada satu tajuk, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan mengulang 3 kali permohonan yang berbunyi ya arhamar rahimin. Jadi dia baca 3 kali, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Lalu dia minta apa dia nak minta, mudah-mudahan Allah mustajabkan doa dia. Allah Ar-Rahman Rahimin menghadap kamu, nak bagi apa kamu minta, mintalah. Jadi salah satu bacaan yang boleh ditambah untuk menjadikan doa kita itu cepat mustajab, kita baca 3 kali, ulang 3 kali doa tadi. Ya Ar-Rahman Rahimin, ya Ar-Rahman Rahimin, ya Ar-Rahman Rahimin, 3 kali baca. Lepas tu kita bacalah doa-doa lain yang kita nak baca. Ataupun kita baca sebelum tu doa-doa lain, ujungnya ya Ar-Rahman Rahimin 3 kali. Ataupun 3 kali itu duduk tengah-tengah, ataupun duduk ujung, tak kira. Yang penting dalam doa yang kita baca, oleh kerana hajat kita tu begitu tinggi, maka kita ulang 3 kali doa tadi, panggilan tadi, seruan tadi. Ya Ar-Rahman Rahimin, wahai Allah yang maha belas kasihan daripada segala mereka, yakni daripada segala makhluk yang bersifat belas kasihan. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, maka kita bacalah apa yang kita nak baca. Dan doa itu ada dalam doa Nabi Ayub alaihi salatu wasallam tadi. Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi 4 masalah dengan 4 doa dan 4 hasil yang dianugerahkan kepada pembaca-pembaca yang telah membaca doa itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW baca. Kemudian doa yang kedua tak sat? Doa ketika Rabbi anni ufawwidu amri ila Allah. Nanti kita tengok dalam tafsir ayat dalam surah Ghafir. Yang ketiga doa Nabi Yunus, yang keempat doa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Hadis yang keempat, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr, rawahu Muslim. Ringkas saja hadis ni, riwayat Imam Muslim. Akan masuk ke dalam syurga beberapa kumpulan manusia yang hati mereka seperti hati burung. Hati burung ini lemah, burung ni lemah tak larat. Hati burung ini lembut. Hati burung bertawakal. Itu 2-3 tafsiran kepada maksud hati yang seperti hati burung. Ada hati burung dengan arti hati yang bertawakal kepada Allah, seperti hadis, jika kamu bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan bagi rezeki kepada kamu seperti mana Allah bagi rezeki kepada sekumpulan burung yang keluar di pagi hari perutnya kempes dan pulang di petang hari perutnya dah penuh dengan makanan. Jadi burung keluar pada sarang dalam keadaan menyerah kepada Allah dan berusaha di luar sarang dia untuk dapat rezeki. Balik gemuk ataupun kenyang perut dia. Itu tafsiran pertama, kata hati macam hati burung, yang ini burung tawakalnya tinggi. Tafsiran kedua menyatakan seperti hati burung, yakni hatinya lembut
Sebagaimana hadis yang berbunyi ahlul yamani araqqu quluban wa ad'afu af'idatan. Penduduk Yaman itu lembut hati mereka. Dan ada pendapat ketiga menyatakan waqila af'idatu mislu af'idati at-tayr fil khawfi wal faza'. Wat-tayru aktsarul hayawani khawfan wa faza'an. Hati mereka seperti hati burung dalam keadaan takut. Kerana burung ni binatang yang paling takut dan gelisah, khauf wa faza'. Seperti mana firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah di kalangan hambanya orang alim, ayat 28 surah Fatir. Seolah-olahnya maksud seperti hati burung, hati mereka bersifat amat takut kepada Allah. Jadi berapa tafsiran seperti hati burung ni? Ada kata tawakal, ada kata lembut, ada kata lembut maksudnya mudah menangis, mudah riau. Ada kata takut, takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang takut pada Allah mudah masuk syurga. Orang yang mudah menangis kerana mengenangkan dosa mudah masuk syurga. Ada orang yang rajin bertawakal kepada Allah mudah masuk syurga. Berdasarkan hadis Imam Muslim ini beserta dengan tafsiran-tafsirannya. Seterusnya, sikit lagi, hadis yang kelima. Cerita dah hari itu. Ketika mana Nabi SAW berehat di bawah sepohon pokok, seorang Arab ambil pedang dan kata, siapa menyelamatkan engkau daripada aku? Rasulullah kata, saya. Allah. Rasulullah kata, Allah. Maka jatuh pedang dan Nabi SAW tak pedang tu kat dia pula. Itu kita cerita dah hari itu. Yang keenam, hadis yang keenam riwayat Imam Tirmidzi juga kita cerita dah, baca dah tak sat. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi. Hadis Imam Tirmidzi maksud dia, burung, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah bagi rezeki kepada kamu seperti mana Allah bagi rezeki kepada sekumpulan burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan, keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kempes dan pulang di petang hari dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Jadi burung ni, sekumpulan burung keluar bekerja, keluar pergi cari makanan, balik gemuk. At-tayr ni sekumpulan burung. Kita baca dalam suratul Mulk, apakah kamu tidak melihat sekumpulan burung yang membuka sayapnya dan menutup sayapnya? Wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak memegang mereka itu melainkan Allah yang Maha Pemurah. Maksud dia burung dia terbang, kadang dia buka sayap, kadang dia tutup sayap, tapi masa buka dan tutup itu tak jatuh. Kenapa burung tak jatuh ke bawah sedangkan sayap dia kadang dia tutup, kadang dia buka? Tidak menahan dia daripada jatuh itu melainkan Allah yang Maha Pemurah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Apakah mereka tidak melihat kepada sekumpulan burung fauqahum, duduk atas kepala mereka, duduk atas mereka. Safat, burung itu terbang dalam keadaan berbaris, nampak selari. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna, dan burung itu tutup sayap dia. Ada ketika dia buka, ada ketika dia tutup, tapi masih lagi boleh terbang berbaris, tak terjun pun. Wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, tidak memegang akan mereka itu, tidak menahan sekumpulan burung itu daripada terjun ke bawah, illa ar-Rahman, melainkan Allah yang Maha Pemurah. Itu cerita sekumpulan burung dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulk yang kita baca malam-malam. Dan ada lagi satu cerita burung hudhud dengan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang itu dalam suratul Qasas. Nanti kita cerita yang itu pula. Qala, jadi sekumpulan burung ini keluar di pagi hari, perutnya kempes kerana lapar.
pulang di petang hari perutnya penuh dengan makanan kerana kenyang. Dia keluar bekerja dan berusaha. Maka hadis ini mengajar kepada kita, hati burung bertawakal, tapi burung terbang keluar pergi cari makan. Maka kita pun begitu. Kita pergi bekerja, kita pergi cari makan, zahir kita pergi cari makan, hati kita berserah dan bergantung kepada Allah. Hadis ini menunjukkan orang yang bertawakal perlu berusaha, bukan dia bertawakal tapi dia duduk saja, dia menganggur, tak ada kerja, duduk tidur saja. Dia lapar, dia kata aku bertawakal pada Allah, aku tunggu kukuk siapa nak suap makanan dalam mulut aku. Kadang-kadang tak mai terus, maka dia kena pergi cari makanan. Dia kena bawa duit pergi beli makanan, dia makan, hatinya berserah kepada Allah Ta'ala. Hadis yang ketujuh, dibaca di tempat tidur. Hadis yang terakhir, ada lagi 5 minit. Abi Umarah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi SAW bersabda, wahai si fulan, apabila anda telah menempati di tempat tidurmu, maka bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik sampai habis doa itu. Ada riwayat kata, apabila kamu nak pergi ke tempat tidur, maka berwuduklah kamu sebagaimana berwuduknya kamu untuk semayang. Kemudian mengiringlah kamu di sebelah lambungmu yang kanan. Ini 2 arahan Nabi SAW sebelum tidur. Bila kamu nak pergi tidur, pergi ambil ayat semayang. Macam kamu nak semayang. Kemudian kamu tidur mengiring sebelah kanan. 2 suruhan Nabi SAW. Yang ketiga baru baca doa tadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, dah kuserahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan mukaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik, dan aku sandarkan belakangku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, kerana harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada kejayaan daripadamu melainkan hanya kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku telah beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabimu yang telah engkau utuskan. Jika engkau mati pada malam tersebut, engkau mati dalam keadaan suci daripada dosa. Mati dalam keadaan fitrah. Mati macam ibumu baru melahirkan kamu, macam bayi yang baru dilahirkan. Dan jika engkau hidup kembali di pagi hari, engkau telah memperolehi kebaikan. Siapa baca doa ni sebelum tidur, mati dalam Islam. Alal fitrah, alal Islam. Jika dia tak mati dalam tidur itu, dia dapat pahala kerana mengikut sunnah Nabi SAW baca doa tadi, pahala banyak. Itu salah satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW bersabda kepada aku, kata Sayyiduna Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salah, summa taja' ala syiqqikal ayman." Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah kamu sebagaimana kamu berwuduk untuk semayang. Kemudian menyiringlah kamu di atas lambungmu yang sebelah kanan, dan bacalah doa tadi. Riwayat yang lain, jadikan doa tadi doa yang terakhir yang kamu baca sebelum lena. Sebelum tu baca alailah, Allahumma bismika amutu ahya ka, ayat kursi ke apa. Tapi last sekali baca doa ni. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Doa di tempat tidur. Dalam doa ini terdapat perkataan aslamtu, aku serahkan, dan terdapat perkataan fawwadtu, aku serahkan. Aku patuh, aku serahkan. Tafwid. Fawwadtu amri ilaik.
Ni doa dibaca di tempat tidur yang mengandungi maksud kita berserah dan bergantung kepada Allah. Siapa baca doa ni sebelum tidur, dia mati dalam tidur, mati dalam Islam, mati dalam fitrah. Dan kalau dia tak mati, dia sudah mendapat kebaikan yang banyak. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi 3 suruhan Nabi SAW dalam doa ini. Yang pertama berwuduk, yang kedua tidur mengiring sebelah kanan. Oh, saya tak biasa tidur mengiring sebelah kanan, rasa tak apa syok. Mengiring dulu seminit dua. Baca dulu doa, tak baca doa tak apa, mengiring dulu seminit dua, lepas tu tak apa nak terlentang ke. Sebab mungkin kita duk biasa tidur terlentang, maka kita mulakan tidur kita dengan mengiring sebelah kanan itu beberapa minit untuk mengamalkan sunnah. Kalau boleh mengiring sampai terus bagi makin tidur, itu lebih lama lagi. Tapi kalau tak boleh, permulaan tidur kita tu mengiring sebelah kanan. Ada riwayat yang lain, tak pipi kita atas tapak tangan. Pipi kita sebelah kanan, tak atas tapak tangan. Lepas tu baca 3 kali. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Itu doa riwayat Abu Daud kalau tak silap. Ya Allah, ya Tuhanku, pelihara aku daripada siksa engkau pada hari yang bakal engkau bangkitkan segala hamba-Mu. Doa supaya kita bangkit daripada kubur besok, kita tak kena siksa. Baca masa tidur. Pendek ya doa tu. Ada dalam buku doa tidur yang kita tulis. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah akan daku daripada siksa-Mu pada hari yang engkau bakal membangkitkan segala hamba-Mu. Mana hari kiamat. Esok saya bangkit pada kubur, buh dalam syurga. Saya tak mau dalam neraka. Doa tu dibaca di tempat tidur. Sekali tak apa, 3 kali lagi bagus. Pendek saja doa tu. Baca tempat tidur, tidur mengiring sebelah kanan, pipi kita atas tapak tangan kanan. Baca 3 kali. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Payah nak baca tak reti ustaz bahasa Arab ni, saya nak baca bahasa Melayu. Dah tak reti bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah daku daripada siksa-Mu pada hari engkau membangkitkan segala hamba-Mu. Akhirat esok semua manusia bangkit, saya nak masuk syurga, saya tak mau siksa. Maka jaga saya nanti bila saya bangkit, bagi kat saya syurga, jangan masukkan saya dalam neraka, jaga saya jangan sampai masuk neraka. Doa itu bagus dibaca di tempat tidur, tiap-tiap kali tidur. Kalau rajin, ulang 3 kali. Nanti kita baca dia punya matan dia daripada siapa riwayat. Pendek sahaja doa tu, tiap-tiap kali tidur baca doa tu sebagai bekalan kita nak mati dan nak bangkit pada kubur lepas mati. Pendek ya, nanti kita tulis. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Masa pun dah sampai ke hujung, kita sambung besok. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.